కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న వేళ కంటి సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయడం సరికాదని అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి రీజనల్ మెడికల్ డైరెక్టర్ గౌరవ్ అరోరా సూచించారు. పంజాగుట్టలోని అగర్వాల్ ఐ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో కంటి వైద్య నిపుణులు భానుప్రకాష్తో కలిసి మాట్లాడారు. మహమ్మారి ప్రబలుతున్న సమయంలో కళ్లకు సంబంధించిన సమస్యలు మరింత తీవ్రం అవుతున్నాయన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉంటూ వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలని సూచించారు. Have the less severity of the disease and becoming safe. I'll say that Mask Up India, we have to now move on to Vaccinate India. So that's what is the goal in the next future. So everyone has to go for the vaccination till we get it. Mask up. That's the only way out to end up this pandemic at this moment. Thank you very much. Also follow all the safety protocols, hand sanitization, face shield, face mask and social distancing even after vaccination. Sorry, just wanted to clarify. You said glaucoma, people are getting into advanced glaucoma and they are neglecting or not coming due to COVID issues. But then normally glaucoma, you have these eye drops which are prescribed otherwise. Even that Yeah. Sometimes what happens is even they are using the drops. We have to monitor the eye pressure. Sometimes you need two type of eye drops. Okay, so whether even they would have given one drop, if they monitor the eye pressure regularly, that one drop is enough. If the pressure is still increasing, then we put it on two, or sometimes we advise the surgery also. If it is like more than two drops, then we advise them to go for there's a surgery called trabeculectomy. Better to go for trabeculectomy that time. So unless you monitor the eye pressure regularly every 2 months or 3 months, we cannot say whether it is stable or it is progressive. That is why regular checkup follow-ups are important for glaucoma patients. Just in serious complication of the COVID and the eye, I welcome my colleague Dr. Bhanu Prakash, who has just joined Dr. Agarwal's Eye Hospital. A brief about Dr. Bhanu. He's been a well-known face in ophthalmology as far as eye care is concerned in Hyderabad. A well-renowned ophthalmologist, or rather I should say a pan-ophthalmologist, who can do cornea, retina, cataract, everything. So he will be there with us from the last. He will be there with us from the last 1 month and a decade-old experience in ophthalmology in Hyderabad. Today we all had gathered together to discuss about the COVID eye and the challenges before us. So now I'll hand over the mic to Dr. Bhanu. He will be telling about his experience and share what the precautions, what are his experience in the COVID patients and how we are going to deal with it. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో చాలామంది హాస్పిటల్ రావడానికి భయపడుతున్నారు అన్నమాట. గట్టిగా ఓకే. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో చాలామంది పేషెంట్స్ హాస్పిటల్కి రావడానికి భయపడుతున్నారు. భయపడడానికి అయితే అంత అవసరం లేదు, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ వ్యాక్సినేటెడ్ అండ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో వ్యాక్సినేటెడ్. అండ్ ఆల్సో కొన్ని జాగ్రత్తలు కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అంటాము, అంటే మాస్క్, ఫేస్ షీల్డ్, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇవన్నీ పాటిస్తున్నాము. సో అండ్ రెగ్యులర్ పీపుల్ హు ఆర్ టెంపరేచర్ ఏమైనా పేషెంట్స్కి ఏమైనా ఎక్కువ ఉంది అంటే వీఆర్ అడ్వైజింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ లేటర్, అంటే ఎమర్జెన్సీ ఏమీ లేదు అంటే. సో వీఆర్ టేకింగ్ ఎట్మోస్ట్ కేర్ టు సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ హు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఆర్ నాట్ కోవిడ్ పాజిటివ్. కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే దెర్ ఇస్ అ రెడ్ కెనాల్ రూమ్ అని ఉంది, సపరేట్గా వాళ్ళని ఫాస్ట్గానే సపరేట్గా ఒక డాక్టర్ చూసేసి ఫాస్ట్గానే చెకప్ చేసి అక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి పంపించేస్తారు. సో బట్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎమర్జెన్సీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ టెలి కన్సల్టేషన్. రెగ్యులర్గా అందరికీ ఫాలోఅప్స్, డయాబెటిక్ రెటినోపతి, ఈ గ్లోకోమా పేషెంట్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ క్యాటరాక్ట్ పేషెంట్స్కి అయితే రెగ్యులర్కి చెకప్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఏం ట్రీట్మెంట్, సర్జరీ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్ళడం మంచిది. డిలే చేస్తే ఏమంటే ఈ గ్లోకోమా ఉంటే వాళ్ళకి ప్రోగ్రెషన్ ఉందా లేదా అని తెలియదు, వాళ్ళు దే మైట్ లూజ్ ద విజన్. అండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి పేషెంట్స్ రెగ్యులర్ 6 months ఫాలోఅప్కి రమ్మంటాము. వాళ్ళు కూడా కొంచెం భయపడి రాలేదు హాస్పిటల్ కంటే వాళ్ళ రెటినా ప్రాబ్లం
ఎక్కువ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి కూడా స్కాన్లు అవన్నీ ఉంటాయి. స్కాను ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ దే లూజ్ పార్షల్ లాస్ ఆఫ్ విజన్. ఇంకోటి కెరటోప్లాస్టీ పేషెంట్స్ అంటే ఈ నల్లగుడ్డు మార్పిడి అంటారు, కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పేషెంట్స్ కూడా రెగ్యులర్ చెకప్కి రావాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళకి ఐ ప్రెషర్స్ బాగానే ఉన్నాయా లేదా, వాళ్ళు డ్రాప్స్ కరెక్ట్గా వాడుతున్నారా లేదా, వాళ్ళకి ఏమైనా కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా అని రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ చెకప్కి చెక్ చేసుకోవడానికి హాస్పిటల్కి వస్తే వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా మనం ఫాలోఅప్ చేసి ఓకే ఏమైనా ఉంది అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము. ఇంకొకటి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాటరాక్ట్ ఉంది అంటే మనం అడ్వైస్ చేసి అట్లీస్ట్ వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ ద లేజర్ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ. చాలా డిలే చేస్తే అంటే లెన్స్ ఇండ్యూస్ గ్లాకోమా అని ఉంటుంది. దాంట్లో ఏమంటే చాలా మెచ్యూర్ అయిపోయి లెన్స్ పార్టికల్స్ లీక్ అయిపోయి ప్రెషర్స్ రైజ్ అయిపోయి వాళ్ళకి కంటి నరాల్లో డ్యామేజ్ అయ్యి దే మైట్ లూజ్ ద విజన్. సో వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఇమీడియట్గా క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ 4 డయాబెటిక్ రెటినోపతి, గ్లాకోమా, అడ్వాన్స్ క్యాటరాక్ట్ ఇట్స్ ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్. సో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చెకప్కి అయితే రావాల్సి వస్తుంది. ఇంకొకటి ఈ డ్రై ఐస్ కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ మధ్య. అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసి లైక్ ఈవెన్ స్కూల్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ అండ్ డిజిటల్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి బ్లింకింగ్ తగ్గిపోయి కొంచెం డ్రైనెస్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటే హాస్పిటల్కి ఒకసారి ఐ చెకప్ చేసి విజన్స్ గ్లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొంతమందికి గ్లాసెస్ ఉంటే వాళ్ళకి తెలియదు. సో గ్లాసెస్ ఉంటే గ్లాసెస్ ఇచ్చి ఏమైనా లూబ్రికేటింగ్ ఐ డ్రాప్స్ అని ఉంటాయి అవి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాల్సిందే. అందరూ మాస్క్ వేసుకుని వస్తే బెటరు హాస్పిటల్స్కి. అండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ అవి ఏమైనా ఉంటే టెలికన్సల్టేషన్ చేసుకోవడం మంచిది. Just for the English audience, just want to say that as Dr. Bhanu has clearly said about this thing, one thing is very clear, as we all know that the government has already started vaccinated above 45 years above plus patients and all. So most of the patients with the eye problem will come after this age only. So my advice to all of you will be, please get it vaccinated. Come immediately in case you have an eye problem, because it should not happen that you